وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, ہم یہاں پر رائل ہم ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے, اور جب لیا ہم نے میثاقکم, میثاق پکا وعدہ, کم تم سے, پرومس تم سے, ورفعنا اور بلند کیا ہم نے, اور بلند کیا ہم نے یعنی اٹھایا ہم نے, فوقکم فوق اوپر, کم تمہارے, upon you we raised upon you, what did we raise upon you, الطور, طور پہاڑ کو, کوہ طور کو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذو, پکڑو, آرڈر دیا اللہ تعالیٰ نے, اور یہ پلورل فارم میں ہے آرڈر. پلورل فارم میں کیسے سمجھ میں آتا ہے, دیکھیے لاسٹ میں واو پیش ہوتا ہے, تو خذو واو پیش ہے نا, تو یہ ہو گیا پلورل فارم میں آرڈر, خذو تم سب پکڑو, ما جو, آتیناکم عطا کیا ہم نے تم کو, دیا ہم نے تم کو. دیکھیے ایک ورڈ میں 3 ورڈز ہیں, آتی عطا کیا, نا ہم نے, کم تم کو. کیا عطا کیا ہم نے تم کو, تورات, یہاں پر لکھ لیں گے اس کے نیچے تورات. کیسے پکڑو, خذو پکڑو, کیسے پکڑو, بقوتن, پوری قوت کے ساتھ, پوری قوت کے ساتھ یعنی مضبوطی سے پکڑو. یہ ایک آرڈر تھا, پکڑو تورات کو پوری قوت کے ساتھ. اب سیکنڈ آرڈر, وہ اور, واسمعوا, دیکھیے واو پیش ہے اینڈ میں, واسمعوا اور تم سب سنو, غور سے سنو, دھیان سے سنو. قالو, انہوں نے کیا جواب دیا, دیکھیے ان لوگ کی شیطانی کیا تھی. قالو, انہوں نے کہا, سمعنا, سنا ہم نے. بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ ہاں سنا ہم نے, وہ اور عصینا, اور نافرمانی کی ہم نے. سن تو لیا ہم نے, we hear but we do not obey, we hear but we do not obey. عصینا اور نافرمانی کی ہم نے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وشربو, اور وہ پلا دیے گئے. وشربو پیسو وائس میں ہے, شراب ورڈ ہے اس میں. شراب جو ہے وہ شراب کے لیے نہیں آتا ہے, پینے کے لیے آتا ہے. اٹ از دا ورب ڈرنک. اور وہ پلا دیے گئے, فی قلوبہم, ان کے دلوں میں, ان کے دلوں میں کیا پلا دیے گئے, العجلہ, بچڑے کی محبت, بچڑے کی محبت بھر دی گئی ان کے دلوں میں. کیوں, بکفرہم, ان کے کفر کی وجہ سے, بیکاز آف دیئر کفر. قل, دیکھیے قل سنگولر فارم میں آرڈر ہے, یہ یہاں پہ قولو نہیں ہے, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آرڈر ہوتا ہے سنگولر میں. یہ کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, you say to them, what to say, بئسما, کتنا برا ہے جو, بئسما کتنا برا ہے جو, یأمرکم, جو حکم دیتا ہے تم کو, یأمرکم جو حکم دیتا ہے, امر حکم کے لیے آتا ہے, جو حکم دیتا ہے تم کو, بھی اس کا, کس کا, کفر کا حکم دیتا ہے. ایمانکم, ایمان تمہارا, کون دیتا ہے تم کو یہ حکم, تمہارا ایمان, کتنا برا ہے وہ. ان اگر کنتم ہو تم, مؤمنین, مومن, اگر تم مومن ہو, اگر تم ایمان والے ہو, تو یہ تمہارا ایمان کتنا برا ہے کہ وہ تم کو ایسا حکم دیتا ہے کہ تم کیا کہتے ہو, سمعنا و عصینا. جسٹ امیجن ان لوگ کا جواب کہ ہم نے سنا پر ہم مانیں گے نہیں. ہاں سن لیا ہم نے, بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لسن ٹو یو. استغفر اللہ. یہ کب ہوا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب
ہم نے کوہ طور کو تمہارے سروں پہ اٹھا لیا. کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو پورے پہاڑ کو اس طرح ہوا میں اٹھا لینا؟ کیا ہم امیجن کر سکتے پہاڑ اتنی بڑی چیز، اور وہ پہاڑ جتنے زمین کے اوپر ہوتے ہیں اتنے ہی زمین کے نیچے گڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے وہ بیلنسڈ ہوتے ہیں اور وہ زمین کو بھی بیلنس کرتے ہیں. تو پھر جب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ یہ جو تورات ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ لوگ ماننے کو ہی تیار نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ڈرانے کے لیے ان کے سر پر پورا پہاڑ اٹھا لیا above their heads، ہوا میں. کیا ہم سوچ سکتے یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اتنا بڑا معجزہ، اتنا بڑا پہاڑ ہمارے سر پہ اٹھا لیا جائے، یعنی ان کے سروں پہ اٹھا لیا گیا تھا. تو پھر ڈر گئے، بولے ہاں 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 ہم مانتے ہم مان لیں گے، نو پرابلم، اس کو رکھ دو نیچے کہ کہیں ہمارے سروں پہ نہ گرا دیا جائے، کہیں ہم مر نہ جائے. موت کا ڈر، آگے بھی دیکھیں گے ہم، موت کی آیتیں آ رہی ہے آگے. تو پھر موت کا ڈر جب سامنے آیا نا تو پھر سیدھے ہو گئے. لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز دیٹ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ پکڑو. کس کو پکڑو؟ اس کتاب کو، تورات کو پوری قوت کے ساتھ پکڑو. اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف پکڑ کے رکھو اپنے پاس نہیں، یعنی اس کتاب کو پکڑو، اس پر ایمان لاؤ، اسے پڑھو، اسے سمجھو. اور سب سے امپورٹنٹ آرڈر یہاں پر ہے کہ صرف خود ہی نہیں پڑھو اور سمجھو بلکہ اسے سنو. جب یہ تمہیں سنایا جائے تب سنو. اور ان کو کون سنائے گا یہ پڑھ کے تورات؟ آف کورس موسیٰ علیہ السلام. تو جب تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام تم کو تورات پڑھ کر سنائے تو غور سے سنو. اور سننا کیا ہوتا ہے؟ سننے سے بات دل تک پہنچتی ہے ڈائریکٹلی، اگر اس میں دھیان دیا جائے تو. اگر دھیان کہیں اور ہے تو پھر وہ دل تک نہیں پہنچتی بات. اب دھیان کب ہوگا؟ جب ہاتھ میں کتاب ہے، مضبوطی سے پکڑی ہوئی، وہ پیج کھولا ہوا، آیت کھولی ہوئی، جیسے ہم ابھی لیے ہوئے ہیں نا. ہم میں سے کتنے لوگوں کے ہاتھ میں ابھی قرآن ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے جلدی سے. I want to see، جلدی ہاتھ اوپر اٹھائیے. کتنے لوگوں کے ہاتھ میں ابھی قرآن ہے؟ اور کون سی آیت پڑھ رہے ہم لوگ؟ ذرا بتاؤ. ماشاءاللہ، ویری گڈ. 150 اسٹوڈنٹس ہے. بتائیے کتنے لوگ کے ہاتھ میں ہے قرآن؟ بیٹا ایک کو انمیوٹ کرو، بتاؤ مجھے کون سی آیت پڑھ رہے ہم لوگ. سمینا، سمینا ٹیل می which آیت are we studying now? 92 96 ہے، 92 چل رہی ہے. 92 چل رہی ہے. You're wrong Samina. wrong. Next 93. 93. 93 Okay, چل very good. Yes, very good, very good. دیکھیں باجی نے ہم کو اس دن نمبر سسٹم بھی پڑھا ہے نا عربک میں. یس، آئی وانٹ ٹو سی کتنے لوگوں کے ہاتھ اوپر ہے. اونلی اتنے سے، باقی لوگ کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے. ابھی جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا ہم قرآن پڑھ رہے تو. سچ میں بتاؤ کتنے لوگوں کے ہاتھ میں قرآن ہے. مجھے بتانے سے کوئی فائدہ نہیں، آپ لوگ اپنے آپ کو چیک کریں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے اور ہم سن رہے ہیں تو کیسا اثر ہوتا ہے، اور اگر ہمارے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے اور تب ہم سن رہے ہیں تو کتنا فرق پڑتا ہے. کیا کوئی فرق پڑتا ہے؟ اینی ڈفرینس؟ یس باجی. دیکھو اب جن کے ہاتھ میں بھی ہے قرآن تو وسمعوا جو ہے اس کو سرکل کی، وسمعوا ہے نا. قرآن اگر آپ کے ہاتھ میں ہے، پین آپ کے ہاتھ میں ہے تو وسمعوا اس کو سرکل کیجئے. بہت امپورٹنٹ ہے وہ ورڈ. ابھی کتنے سوال آپ سے پوچھے گئے اس پر. ملا وسمعوا؟ یہ دیکھیے یہاں آیا، اسکرین پہ آیا ہے. اور سنو، وہاں پر لکھیے غور سے سنو اور اس کو 4 سٹار مارک کرو. ہاں یہ انہوں نے کیا ہے آؤٹ لائن. تو آپ کے پاس قرآن نہیں ہوگا تو کیا فائدے کا. اگر میں بھی لے کے بیٹھی ہوں، ٹیب ہے میرا، ٹیب اتنا بڑا ہے کہ اتنی جگہ لگ رہی ہے مجھے، پھر بھی میرے ہاتھ میں قرآن بھی ہے.
آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ قرآن کو پیار بھری نظر سے دیکھنا، اس کو ہاتھ لگانا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ انگلی پھرانا، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی بہت ثواب ہے. Why don't you want that ثواب? I don't understand. You are not on the road. You are not on the way. You are not in the train. You are sitting at your house. Why can't you? جب اتنا 2 گھنٹے دے رہے ہو، تم کیا سمجھتے ہو تمہارے 2 گھنٹے فالتو کے کیا؟ کتنے امپورٹنٹ ہے تمہارے 2 گھنٹے؟ ملازمہ بھی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو نہیں بھی ہے تو آپ کے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں، وہ سب نبھانے کے باوجود آپ بیٹھے ہو، اگر ٹیب لے کے بیٹھے ہو، اگر موبائل لے کے بیٹھے ہو، تو ساتھ میں ایک قرآن کو کیوں سوتیلا پنا دکھاتے ہو؟ آپ کے گھروں میں قرآن شریف نہیں ہے؟ I'm so sorry to ask you that. Okay, carry on. دیکھیے اپنے کو اگر ہمارے بچے اسکول میں جائیں تو ہم کیا امید کرتے ہیں کہ وہ جا رہے تو وہ پڑھے اور سمجھے اور سیکھے. تو اگر ٹیچر آپ سے یہ کہے کہ بھائی جب میں نا آپ کی بچہ اسکول میں، جب آپ کی بیٹی کلاس میں بیٹھتی ہے تو میں اس کو بولتی ہوں کہ چلو ابھی انگلش کا پیریڈ ہے، انگلش کی بک کھولو، تو وہ بک نہیں کھولتی یا بولتی ٹیچر آئی ایم ناٹ براٹ دا بک. تو آپ اپنے بچے کو ہم کیا کریں گے، کتنا ڈانٹیں گے کہ کیوں جاتی ہے اسکول، بک نہیں کھولتی ہے، بک لے کے کیوں نہیں جاتی ہے، کیوں دلائے تم کو بک. کیونکہ جب تک بک پہ نہیں دیکھیں گے اور پھر ٹیچر کی بات نہیں سنیں گے اور اس کے بعد جو ٹیچر لکھاتی ہے وہ لکھیں گے نہیں، تو پھر کیسے بات سمجھ آئے گی. بیکاز دیز آر آر آرگنس، سینسری آرگنس، آئیز، ایئرز، یہ دونوں سب سے اسٹرانگیسٹ سینسری آرگنس ہے ہمارے. اور اس پہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے جب ہم لکھتے بھی ہیں اس کو، تو سن بھی رہے، دیکھ بھی رہے اور لکھ بھی رہے ہیں الحمدللہ. پھر وہ حدیث بھی نہیں بھولتے اور میننگ بھی نہیں بھولتے جو ہم لکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ اور تعالیٰ ہم سب کو جی باجی. انجم دیکھیے، یہ جو قرآن لے کر بیٹھے ہیں ابھی Yes. ہم لوگ گن تو نہیں پاتے، ویسے 151 بیٹھے ہیں اور سن بھی رہے ہیں تو بہتر ہی ہے. کچھ لوگ تو سننا بھی نہیں چاہتے، مگر یہ لوگ بیچارے وقت دے کے سن رہے ہیں. مگر آپ کو ایک بات بتا دوں، جو آپ سن رہے ہو نا، تو یہ سنا ہوا ہے نا، وہ یاد نہیں رہتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یو ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیچ ان فیوچر. جتنوں کی نیت ہے پڑھانے کی وہ ضرور قرآن لے کے بیٹھیں گے، نوٹ بک لے کے بیٹھیں گے اور پوائنٹ فارم میں لکھیں گے. جن کی نیت ہے پڑھانے کی، اور نیت پر اجر ہے، اللہ جانتا ہے. That's all. Yes, باجی. بالکل باجی جو بولے انما الاعمال بالنیات کی حدیث کا مفہوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے نا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور یہاں پر سننے کی بات کہی گئی تو الحمدللہ قرآن سننے کو کتنا اچھا لگتا ہے. اور جب سننا ہے نا تو کتنا اچھا ہے کہ اس وقت ہم کو کوئی اور ہمارے لیے پڑھ رہا ہے. یہ سب سے خوشی کی بات ہے، یعنی 2 لوگ ایٹ دا سیم ٹائم سیم عمل کر رہے. اور یہاں پہ تو ہم 150 لوگ ایک ہی عمل کر رہے، ساتھ میں سن بھی رہے اور پڑھا بھی رہے. جی 53 ہے. اور میں ایک اور بولنا چاہوں گی کہ ہم لوگ دونوں سنا رہے ہیں نا، اللہ ہمارے کو توفیق دیتا ہے، ہمارے کوئی مجال نہیں ہے. اللہ میری آواز 3 دن بند ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے بولا تھا پانی بھی نہیں مانگنے کا. تو یہ تو اللہ کی بڑی رحمت ہے، مہربانی ہے کہ وی کین اسپیک اینڈ وی کین ٹیل یو. تو ہم لوگ تم کو سنا رہے ہیں نا، ابھی تم کو پتا چلے گا کہ اگر تم بھی سن کے اور پھر لکھ بھی رہے ہو تو تم کسی کو سنا سکو گے. یس اور نو؟ یس باجی. کیسے سنو گے؟ اس کا فیڈ دوسروں بیک ہے کو نا امی سے لیں گے ہم. گے. جب تک آپ کے پاس لکھا نہیں ہوگا تو آپ دوسروں کو نہیں سنا سکو گے. اور سننے سے اثر ہوتا ہے بیٹا. وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ؟ یو آر گیونگ یور 2 hours which is very expensive. ہاں بیٹا باجی میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں. امی بیٹھے سامنے اور امی جو ہے نا ماشاءاللہ پورا دن ان کے ہاتھ میں پین ہے. مجھے تو پین چھوٹی ہوئی نظر ہی نہیں آتی ہے. پورا وہ لکھتے رہتے ہیں اور پھر
दिन में 2-3 क्लास ले लेते फोन पे 2-3 लोग को, और फिर वो लिखते हैं ना जो, वो सब उनको पढ़ के सुनाते हैं माशाल्लाह, और बहुत मजा आता है उनको, उनका पूरा टाइम इतना अच्छा उसमें स्पेंड होता है, शी इज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, सुकून दिखता है उनके चेहरे पे कि मेरा दिन इतना अच्छा गुजरा, मेरा टाइम इतना अच्छा गुजरा कि मैंने कुरान सुनी, सुनकर उसे लिखी। वो ढूंढते रहते हैं, फरहत हाशमी साहिबा, डॉक्टर इसरार अहमद, इनके सबके नोट्स बना बना के, और अपनी क्लास के नोट्स, और फिर वो सुन के लिख के दूसरों को भी पढ़ाते हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अंजुम, ओके, मैं 2 अशआर बोलना चाहूंगी। यस बाजी। बहुत देर से नहीं बोली ना। जी हाँ, हमने माना तुम्हारे पास साजो सामान कुछ भी नहीं, हमने माना तुम्हारे पास साजो सामान कुछ भी नहीं, तुम्हारे वीरान घर में सिवाय अल्लाह के नाम के कुछ भी नहीं, तुम्हारे वीरान घर में सिवाय अल्लाह के नाम के कुछ भी नहीं। डरो न तुम दुश्मन के साजो सामान से, डरो न तुम दुश्मन के साजो सामान से, अगर तुम कुरान को थाम लो तो दुश्मन के हथियार कुछ भी नहीं, अगर तुम कुरान को थाम लो तो दुश्मन के हथियार कुछ भी नहीं। वक्त फुर्सत कहाँ, काम अभी बाकी है, वक्त फुर्सत कहाँ, काम अभी बाकी है, अभी अल्लाह के दीन को गालिब होना बाकी है, अभी अल्लाह के दीन को जीतना बाकी है। ओवर टू अंजुम। अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारा शैतान है, और जब हम कुरान ले लेते हैं ना हाथ में, तो उसके सारे हथियार फेल हो जाते हैं, राइट बाजी? एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जाने दीजिए, आप लोग को एक है ना सुन्नत के तरीके से बात करते हैं आपके साथ, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनते थे ना जिब्रील अमीन से। तो जब हम कुरान सुनते हैं ना, तो ऐसे इमेजिन करें कि अल्लाह का कलाम मुझ तक पहुंच रहा है अल्लाह की रहमत से, और मैं वही काम कर रही हूँ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। और पूरा कुरान नाजिल होने के बाद भी हर रमजान में जिब्रील अमीन आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाते भी थे और आपसे कुरान सुनते भी थे, to check it and recheck it. एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम में से भी कुछ सहाबियों से कहते कि चलो मुझे कुरान की ये सूरा पढ़ के सुनाओ, तो वो कहते थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर तो कुरान नाजिल हुआ है, और मैं आपको सुनाऊं? तो कहते थे हाँ, मुझे कुरान सुनना बहुत पसंद है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हदीस का मफहूम है, तो ये एक सुन्नत भी है जिस पे हम अमल करते हैं। यस बाजी। मैं एक सजेशन देना चाहूंगी। मुझे नहीं पता, मेरा घर तो अल्हम्दुलिल्लाह छोटा है, मगर मेरा घर मेरे लिए जन्नत है, और मुझे नहीं पता आप कहाँ बैठते होंगे, आपके घर में लोग होते होंगे, आप किचन में बैठते हैं, ड्राइंग रूम में बैठते हैं, तो अगर आपके लिए कुरान के 30 पारे उठाना मुश्किल है, उसको लेके फिरना मुश्किल है, आपको कई बार बच्चों के लिए लिखना पड़ता होगा, तो वो पार के बैठो ना। अभी हमारा यहाँ पर आज पहला पारा चल रहा है ना, तो वो एक एक पारा भी तो मिलता है। इट इज लाइक, यस अंजुम, इज इट द गुड सजेशन? यस, वेरी गुड बाजी। हम लोग भी एक एक पारे यूज करते हैं, 30 हाँ, पारे अलग अलग है हमारे पास, और राइटिंग के पारे भी अलग है, रीडिंग के पारे भी अलग है माशाल्लाह। तो क्यों तो ना एक हम इस पे इन्वेस्ट 40 करें, है पेजेस ना? की नोटबुक वो पारे में रख दो, जो हम लोग कुरान खानी में जाते हैं और वहाँ पारे बांटे जाते हैं, बोले एक पेज तुम पढ़ो एक पेज हम पढ़ते हैं। अभी तो आप लोग वैसे नहीं हो, आप तो बहुत होशियार हो गए हो। तो एक पारा अपना ले लो हाथ में, 40 पेज की नोटबुक ले लो और उस पर लिख लो पहला पारा। दैट्स अ गुड सजेशन फॉर यू। यस बाजी। हो जाएगा तो दूसरा पारा ले लेना, दूसरी एक नोटबुक ले लेना 40 पेज की। हदीसें तो लिखो कम से कम। इंशाल्लाह, यस बाजी, वी विल डू दैट। यस। और एक देखिए यहाँ पर आया समिअना व असैना, मीन्स वी हैव हर्ड बट वी डिसओबे। हाँ, लेकिन इसका ऑपोजिट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सूरह बकरा जहाँ एंड होती है आमन रसूल में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह।
सल्लम फरमाते हैं कि समिअना व अताअना, तो मोमिन वो होता है जो कहता है कि सुना हमने और हम इस पर इताअत करेंगे, we will follow it, we have heard it and we will follow it. Anam, you can share that picture. And ये बनी इसराइल कहते थे हमने सुना पर हम मानने वाले नहीं. So we have to see what difference does it make. Yes, समीअना व अताअना. अंजुम वो असैना बोल रहे ना वो लोग, हाँ. लोग के सिर पे तो पहाड़ है ना. Yes. तो वो असैना अगर अल्लाह ताला सुन लेंगे, हालांकि बेवकूफों को पता नहीं है कि अगर वो दिल में भी बोलेंगे तो अल्लाह ने सुन लिया, तो वो लोग असैना Yes. में बोलते थे. यस बाजी. और ये पॉइंट भी बहुत अच्छा आप बोले कि ये जो कोहे तूर उनके सर पे उठा लिया था, तो वो दिल में बोल रहे थे कि हाँ सुन तो रहे, हम सुनना ही पड़ रहा है क्योंकि सर पे पहाड़ है, नहीं तो मर जाएंगे, पर हम तो सुन तो लेंगे पर हम मानने वाले नहीं. वो दिल में ऐसे ही दिल में बोले. अगर दिल में बोलेंगे कि मानेंगे नहीं, अगर जोर से बोले तो फिर डरते हैं ना कि पहाड़ गिर जाएगा. यस. और इसका प्रूफ हमको मिल गया कि उन्होंने तो दिल में ही बोले थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके इस स्टेटमेंट को कुरान पाक में कोट कर दिया. अल्हम्दुलिल्लाह. Yes. तो हमारे लिए क्या मॉरल है इसमें कि अगर हम हमारे दिल में भी कुछ भी सोचते हैं तो अल्लाह ताला कैसा समीउन खबीर है कि वो सब कुछ सुनता है. और आपको क्या लगता है कि जो हम सोचते हैं या जो हम कहते हैं, जो करते हैं, क्या वो किसी किताब में लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है? कौन सी किताब में लिखा जाता है? वो हमारी अपने अमल नामे में लिखा जाता है. जो हम कहते हैं, जो हम सोचते हैं और जो हम करते हैं, वो सब कुछ हमारे अपने अमल नामे में लिखा जा रहा है और वो हमारी किताबें क़यामत के दिन हमारे हाथ में रजिस्टर दे दिए जाएगी. अस्तगफिरुल्लाह. तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे, हमारी आंखें खुल जाए इंशाल्लाह, एंड हम ये कहें कि हमने सुना और हम इताअत करेंगे. अल्लाह ताला फरमाते हैं वो ऐसा क्यों करते थे, ऐसा क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत भर दी गई थी, पिला दी गई थी उनके दिलों में. दिलों को क्या पिलाया जाता है? यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे कि उनके दिलों में पिला दी गई थी बछड़े की मोहब्बत, यानी भर दी गई थी. कोई चीज की मोहब्बत जब दिल में इतनी भर जाए, इतनी भर जाए, तो फिर कहाँ से आएगी उसमें तौरात की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत? अभी ये कहाँ से हुआ? ये उनके माहौल से हुआ. इजिप्ट, मिस्र में गाय को पूजा जाता था, तो जो उन्होंने अपने माहौल से देखा वही उनके दिल और दिमाग में छा गया था, वही बस गया था उनके दिलों में. और फिर जब तौरात नाजिल हुई तो देयर वाज नो प्लेस इन देयर हार्ट एंड इन देयर ब्रेन्स. कल की मंडे की आयत में हम पढ़े, उन्होंने कहा वक़ुलूबुना गुल्फ, हमारे दिल गिलाफ में है, हमारे दिल भर चुके हैं, बहुत नॉलेज है हमारे पास, हमको सब मालूम है. और यहाँ पर आता है कि उनके दिलों में ये बछड़े की मोहब्बत भर दी गई थी, तो फिर कहाँ से तौरात और कुरान की मोहब्बत आए? ये उनके कुफ्र की वजह बनी. आज हमारे भी माहौल से हमने इतनी बिदतें और शिर्क और कुफ्र एब्जॉर्ब कर लिया है हमारे माहौल से. हमको इस्लाम कहाँ से मिला है? हमारे माहौल से मिला है. आंखें खुली है तब से जो देख रहे हैं उसी को इस्लाम समझ रहे हैं, बट एक्चुअल हक इस्लाम तो आज मिला है कुरान में. अब जब तक वो खाली नहीं करेंगे ना कचरा हमारे डस्टबिन में से, हमारे दिलों में से, हमारे दिमाग में से, वो सारी बिदतें, कुफ्र और शिर्क निकाल के फेंकेंगे नहीं जब तक हम, तब तक कुरान अंदर कैसे एंटर होगा? कुरान की आयतों को के लिए जगह कहाँ है हमारे दिलों में? सिमिलर सिचुएशन में है हम भी. इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप उनसे पूछिए कि ये कैसा ईमान है तुम्हारा कि तुमको बछड़े की पूजा करने के लिए कहता है? ये तुम्हारा ईमान है तो फिर ये बहुत ही बुरा ईमान है. कैसे मोमिन हो तुम? अब इमेजिन कीजिए कि सेम क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा हो कि कैसे मोमिन हो तुम, ये कौन से काम करते हो? क्या ये कुरान में है? क्या ये हदीस से साबित है?
جو تم کرتے ہو، یہ فاتحے، یہ درود اور یہ لمبی لمبی پتہ نہیں کیا کیا بدعتیں ہم کرتے ہیں، استغفر اللہ، بیٹر آئی ڈو ناٹ سے. درود شریف تو پڑھنا ہے. یہ جو فاتحہ، سورہ فاتحہ ہے نا، وہ الگ چیز ہے، اور یہ جو فاتحہ بولتے ہیں وہ تو کوئی ورڈ ہی نہیں ہے اسلام میں، سنت میں، اس میں فاتحہ کا ورڈ نہیں ہے، وہ غلط بولتے ہیں. فاتحہ ہے وہ، فاتحہ، FATEHA. پلیز اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو فاتحہ فاتحہ نہیں بولنا، بہت برا امپریشن پڑتا ہے. فاتحہ وہ سورت کا نام ہے، سورہ فاتحہ. اور درود شریف تو پڑھنا ہم کو لازم ہے، چلتے پھرتے بھی ہم پڑھتے رہیں. درود شریف کے تو بہت سارے فائدے ہیں. اب جو انجم کا اشارہ ہے وہ دوسری طرف ہے. لیٹ us leave that. یس، وہ بدعتیں جو ہم کرتے ہیں، جو ہم نے ایبزارب کر لیا اپنے ماحول سے، وہ اسلام میں ہے یا نہیں وہ چیک کرنا ہے. اوتھینٹک قرآن اور حدیث سے ملتا ہے یا نہیں. آپ کی اگر آواز نہیں تو ملتا ہے، یس باجی، اگر نہیں ملتا ہے ہم کو وہ قرآن اور حدیث سے، تو ہم کو وہ نکال کے پھینک دینا ہے انشاءاللہ ہماری لائف سے، اور وہی لینا ہے جو ہم نے سنا قرآن سے اور حدیث سے انشاءاللہ، ہے نا باجی؟ جی جی. اور ایسا ہے جی کہ آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ سسرال گئے ہو، وہاں آپ کی نانی ساس بھی ہے اور پتہ نہیں دادی ساس بھی ہے اور سب ہے ادھر، اور وہاں سب یہ ہو رہا ہے، تو آپ وہ لوگ ہیں نا، وہ لوگ معصوم لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، ایز انجم باجی سیڈ کہ ان کو ماحول میں سے قرآن ملا ہے. اب ماحول میں تو اوتھینٹک نہیں ہو سکتا ہے نا، اور ایک وہ وسپر کی گیم ہے جو وہ کان میں بولتے 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 پھر وہ کیا معلوم کیا بن جاتی تھی. پہلے وہ گیم بہت کھیلتے تھے. تو ویسا وہ لوگ ہمارے جو آبا و اجداد تھے نا، وہ معصوم تھے. ان کو تو کوئی نے، کس نے بلایا تھا کہ آؤ ہم تم کو قرآن کے معنی سمجھاتے؟ کون بلایا تھا؟ کوئی نہیں بلایا تھا. ہم لوگ کو بلاتے تو ہم لوگ جاتے نہیں ہیں، اور پھر ہم وہی غلط چیزیں کرتے بیٹھتے ہیں. ان کو گناہ نہیں ہوگا، ان کو کسی نے بلایا نہیں تھا، ان کو پتا نہیں تھا، انہوں نے انجانے میں گناہ کر لیے تھے، بدعت کر لی تھی. گناہ نہیں، بدعت. سنت کا اپوزٹ ہے بدعت، کہ بھائی چلو یہ کھیر پوری بنا لیے، جو بھی ہے. ابھی ہم بولیں گے تو آپ ہم کو 24 بول دو گے. یہ 24 اور 18 کی بات نہیں ہے، جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے. وہ کام جب ہم کو پتا چلا ہم نے کیا ہوگا، اوکے وی ہیڈ ڈن اٹ when we never knew. اب جب پتا چلا ہے تو اس کو چھوڑ دیں. انڈیا میں کئی جگہ ایسی ہے جہاں چاول ملتے ہی نہیں ہیں، تو سفید کھیر کہاں سے پکائیں گے؟ گیہوں کی پکائیں گے، سفید کلر ڈالیں گے اس میں سفید. اوور ٹو انجم. یس باجی. یس. یس باجی، ول موو ٹو نیکسٹ آیت انشاءاللہ. یس، یہ تو بالکل صحیح ہے کہ ہم اور ہمارا ماحول تو ایسا ہے نا، صرف بدعتیں ہی نہیں، ہمارے ماحول میں تو شرک بھی اتنا بھرا پڑا ہے نا. پورا جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، تو کیا بھی ہم وہ کریں گے؟ ہم بھی بیل، گائے اور ہاتھی اور چوہا سب کو پوجیں گے کیا؟ استغفر اللہ، نو. جی باجی. میرا روم جو ہے نا، الحمدللہ میری جنت جو ہے، اس کے اوپر بھی ٹیننٹس رہتے ہیں، تو ان کے گھر میں سائی بابا کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور اس کو روز نیا ہار لا کے پہناتے پھولوں کا. ہاں. اب میں صرف دیکھتی ہوں اور دل میں برا جانتی ہوں، اور کیا کر سکتی میں؟ پڑوسیوں سے نہیں کر سکتی، جی. اور میرے کو اوائڈ کرتے پوری بلڈنگ. چلیے. اللہ اکبر. اللہ ہماری حفاظت کرے، اور قرآن ہی ہماری آنکھیں کھول سکتا ہے، باقی کوئی ہماری آنکھیں نہیں کھول سکتا ہے، کوئی ہمیں نہیں جگا سکتا ہے. بیکاز اگر زرینہ باجی جا کے اپنے پڑوسی سے کہیں گے تو صرف جھگڑا ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جب قرآن سے ہم یہ باتیں پڑھ رہے ہیں نا، اثر ڈائریکٹ دل پہ ہوتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. دین وی ڈونٹ سے کہ یہ زرینہ باجی بولے، انجم باجی بولے یا رضیہ باجی بولے. دین وی سے کہ یہ ہم نے قرآن سے پڑھا ہے، یہ ہم نے صحیح حدیث میں پڑھے ہیں. الحمدللہ. چلیے 94. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل، فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے سنگل فارم میں آرڈر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے.
قل کہہ دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کانت اگر ہے، لکم لیے تمہارے، الدارو گھر، الدارو گھر، آخرتو آخرت کا، اگر ہے لیے تمہارے گھر آخرت کا، عند اللہ اللہ کے پاس، کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ کیسا گھر ہے؟ خالصتاً خالص، پیور، مخصوص، فکسڈ، اسپیشل. اسپیشل۔ اگر اللہ کے پاس آخرت میں تمہارا گھر فکس کیا ہوا ہے، اسپیشل اللہ نے رکھا ہوا ہے، من دون الناسی، من دون الناسی سوائے لوگوں کے، علاوہ لوگوں کے، دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، یعنی دوسروں کا نہیں، صرف تمہارا، پھر تمنو الموت، پھر کیا کرو؟ تم تمنا کرو موت کی، پھر چاہیے کہ تم تمنا کرو، تم خواہش کرو کہ مجھے موت آ جائے، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ 95 بھی کر لیں گے ورڈ ٹو ورڈ تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ولن اور ہرگز نہیں، یتمنوہ اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے، ہو موت کی، ہو کس کے لیے آیا یہاں پر؟ موت کے لیے، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے موت کی، ابدن کبھی بھی، نیور، بما قدمت، بما بوجہ جو، بیکاز کبھی کیوں موت کی تمنا نہیں کریں گے؟ بیکاز قدمت جو آگے بھیجا، قدم آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو قدمت جو کچھ آگے بھیجا، ایدیہم ہاتھوں نے ان کے ہاتھوں نے جو کچھ آگے بھیجا، ہاتھوں سے کیا آگے بھیجتے؟ عمل، جو کچھ عمل انہوں نے کر کے آگے بھیجے ہیں۔ واللہ اور اللہ، علیم علم رکھنے والا، سب کچھ جاننے والا، بالظالمین ایسے ظالموں کو اللہ خوب جاننے والا ہے۔ 94 اور 95 کریں گے ساتھ میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اچھا کیا تم اتنے اسپیشل ہو؟ بنی اسرائیل کہتے تھے ہم بہت اسپیشل ہیں اور ہمارے لیے اللہ نے جنت فکس کر کے رکھی ہے، ہمارے لیے جنت فکسڈ ہے، یعنی آخرت کا گھر ہمارے لیے اللہ نے اسپیشلی فکس کر کے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ اچھا اگر تمہارا آخرت کا گھر یعنی جنت فکسڈ ہے، اللہ نے اسپیشل کر دی ہے اپنے پاس، اور دوسرے لوگوں کے لیے تو اگر جنت نہیں ہے جیسے تم لوگ کہتے ہو، تو پھر تم کو تو موت کی تمنا کرنی چاہیے کہ بھئی ہم جلدی سے مرے تو ہم کو جلدی سے جنت مل جائے۔ اگر تمہارا گھر وہاں پہ فکسڈ ہے تو پھر تم کیوں نہیں موت کی تمنا کرتے؟ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں، اگر تم سچے ہو دیٹ مینس کیا اللہ نے کہیں تم کو پرومس کیا ہوا ہے؟ اگر تم سمجھتے ہو whatever you are saying is truth, if you are truthful تو پھر موت کی تمنا کرو تاکہ تم مر جاؤ اور تم کو جنت مل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، never ever will they wish to die، کبھی بھی وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، بیکاز جو عمل کر کے آگے بھیجے ہیں انہوں نے، تو ان کو پتا ہے کہ ہمارے جو عمل ہے وہ تو جنت کا گھر بنا ہی نہیں سکتے ہمارے لیے، وہ تو انہوں نے اپنی آخرت برباد کر دی ہے اپنے اعمال سے، they know it, that's why they will never wish to die۔ اور اللہ ایسے ظالموں کے عمل کے بارے میں خوب جانتا ہے کہ they will never ever wish about dying۔ اور آگے آئے گا اور بھی۔ over to زینبہ جی۔ اگر ہم کو یہ پتا چل جائے، اگر ہمارے خواب سچے ہوتے ہوں، کسی کا بھی خواب اگر سچا ہوتا ہے تو وہ
नबूवत का 40वां हिस्सा होता है। तो हमारे ख्वाब सच्चे नहीं होते हैं। सपोज हमारे ख्वाब सच्चे हों, सपोज अगर हमारे ख्वाब सच्चे हों और हमको ये ख्वाब आ जाए, आपको आ जाए या मुझे आ जाए कि जन्नत में हूँ मैं, तो फिर मैं यहाँ बैठ के क्या कर रही हूँ? मैं तो तमन्ना करूंगी अल्लाह मेरे को मार डाल। इधर दुनिया में क्या कौन सी जन्नत है? हालांकि मेरा घर तो अल्लाह की तरफ से जन्नत ही है, जन्नत जैसा ही है। अभी इसके अंदर एक शेर भी है, दुनिया की राहतों में तू भूल क्यों गया, दुनिया की राहतों में तू भूल क्यों गया, पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा, पहले मरेगा बाद में जन्नत में जाएगा। People want to go to heaven but people don't want to die। 2 हदीसें हैं, एक एक लाइन की, वो लिख लीजिए, इसी आयत में है। हदीस का मफहूम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लज्जतों, यानी क्या लज्जत का इंग्लिश में क्या होगा? लज्जत यानी क्या? टेस्ट, टेस्ट, गुड टेस्ट, राइट। यस बाजी। लज्जतों को तोड़ने वाली चीज मौत है, लज्जतों को तोड़ने वाली चीज मौत है, उसका जिक्र बहुत ज्यादा किया करो, उसका जिक्र बहुत ज्यादा किया करो। हदीस हुआ। और दूसरी एक दुआ हमको मांगनी है, ये दुआ भी लिख लीजिए। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह मुझको मौत देना, अगर मौत मेरे लिए बेहतर है। ऐ अल्लाह मुझको मौत दे दे अगर मौत मेरे लिए बेहतर है, और मुझे जिंदगी दे, और मुझे जिंदगी दे जब तक जिंदगी मेरे हक में बेहतर है, जब तक जिंदगी मेरे हक में बेहतर है। तो कोई भी मुसलमान दुआ ओवर, हदीस ओवर, मुसलमानों को मौत कभी भी नहीं मांगनी चाहिए, और हमारा हक ही नहीं कि हम मौत मांग सके, बिकॉज हमारी जो जिंदगी है वो अल्लाह की अमानत है। व्हाट अथॉरिटी वी हैव टू टेक आवर लाइफ, ये हमने बच्चों को नहीं बताया, इसलिए 12वीं और 10वीं के रिजल्ट आते हैं और इतने सारे बच्चे खुदकशी करते हैं। उसमें मुस्लिम्स तो कम ही होते हैं, अल्लाह का करम है, मगर nobody has the authority, the right to take their lives। वो लोग को जेल हो जाती है ना, आप देखते हो कभी कोई बच जाता है, नहीं कूदने जाता है बच जाता है, उसको इवन कानून will not allow, there is a lawyer sitting with you, she will also tell you। सहराए सीना में तुमने बछड़े की इबादत शुरू कर दी थी, तुमसे वादा लिया गया था तूर को ऊपर पकड़कर तौरात को मजबूती से पकड़ लो, गौर से सुनो, कुरान पर अमल करने के लिए कुरान को सुनना जरूरी है, सिर्फ पढ़कर समझ में नहीं आता। दिल में उनके दिल में कुफ्र की वजह से, मॉरल क्या है, दिल से मानना जरूरी है, सिर्फ कलमा पढ़ना ही काफी नहीं है। फिर गफलत की वजह से दुनिया की मोहब्बत दिल पर छा गई और दीन की तरफ नहीं आते। ये कैसा ईमान है तुम्हारा? मॉरल है, ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक इल्म पर अमल ना किया जाए। और एक शेर बोल के फिर आई हैंड ओवर टू अंजुम। जुबा से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, जुबा से कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिल व निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, दिल व निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ओवर टू अंजुम। जी देखिए, मौत तो बरहक है, कुरान पाक की एक आयत है, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तो मौत तो आनी ही है, लेकिन ये आयत जो है ये उस कॉन्टेक्स्ट में थी, वरना मौत की तमन्ना किसी को भी नहीं करनी है इंशाल्लाह। और ये यहाँ पर देखिए कि तकलीफ और बीमारी की वजह से मौत की आरजू न करो, अगर तुम यही चाहते हो तो इस तरह दुआ करो कि ए अल्लाह तू मुझे जिंदा रख जब तक मेरा जिंदा रहना मेरे हक में बेहतर हो, और मुझे मौत दे दे अगर मेरा मरना मेरे हक में बेहतर हो। तो मौत की तमन्ना हमको नहीं करनी है, लेकिन हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लज्जतों को काटने वाली मौत, उसे कितनी बार याद करना है? दिन में कई दफा याद करना है। अभी मौत को कैसे याद करने का बाबा? मौत को कैसे याद करने का? यानी ये दुआ हमको सिखाई गई। बेटा इससे पहले वाली एक दुआ थी वो लगा दो।
बहुत अच्छी दुआ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाई है ये दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी, हाँ यही, अल्लाहुम्मा इन्नी अला गमरातिल मौती व सकरातिल मौत, कि अल्लाह तू मुझे मौत की सख्ती से और मौत की सकरात से क्या कर, मुझे अपनी पनाह में ले ले, बचा ले, मेरी मदद फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज मौत तो आनी ही है, सकरात भी हो सकती है, और मौत की जो सख्तियाँ है, अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने आखिरी वक्त में फरमाया कि ए आयशा, मौत की ये जो सख्तियाँ है बहुत ज़्यादा शदीद है, मैं इसे महसूस कर रहा हूँ। और उस वक्त भी अपनी उम्मत के लिए उन्होंने दुआएं की कि अल्लाह मेरी उम्मत को मौत की सख्तियों से बचाना, आमीन सुम्मा आमीन इंशाल्लाह। तो मरना तो है, लेकिन ना मौत को याद भी करना है, दुआएं भी करनी है। और अगर हम चाहते कि मौत के वक्त हमारी जबान पर कलमा जारी हो जाए, तो हमको उस कलमे पर पूरी जिंदगी निकालनी है। अगर पूरी जिंदगी हमारी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर गुजरी, यानी हमारा ईमान भी और अमल भी, तो इंशाल्लाह मौत के वक्त भी हम उसी तौहीद पर मरेंगे इंशाल्लाह, और जब जबान पर भी इंशाल्लाह जारी हो जाएगा। लेकिन जिंदगी में कभी ना बोले तो फिर मौत के वक्त कैसे आ सकता है वो जबान पर, राइट। एंड अगर हमको मौत मांगना अलाउड नहीं है, तो जैसे बाजी ने बताया, बिल्कुल खुदकुशी करना हराम है। और हमारे बच्चों को भी एवरी डे वी कैन टेल देम, जब भी आजकल तो इतनी न्यूज आ रही है ना, एवरी डे सम और द अदर सुसाइड न्यूज, तो उसको मौका उठाकर बच्चों को ये बताएं कि हमको हराम है ये सुसाइड करना, इट इज नॉट इन आवर हैंड्स। और बाजी हमको बता चुके एक बार कि मक्का में किसी ने वहां पर भी सुसाइड किया था, जो हज के लिए गई थी वो लेडी, अस्तगफिरुल्लाह। तो कितना, एक तो हराम काम, और आप कहाँ जाके वो हराम अमल कर रहे हो, हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। यस बाजी, read that accident incident. यस, अभी गई थी, हाँ, मतलब पिछले साल नहीं, उसके पहले साल। और मेरी माहिम की स्टूडेंट की, उसने आंखों देखा हाल बताया कि नई शादी हुई थी, दूल्हा दुल्हन गए थे, तो दूल्हे की माँ तो गई साथ में, तो इट्स ओके, दुल्हन की माँ आई डोंट थिंक शुड हैव गॉन, एनीवे वो गई। अब क्या मालूम, मलकुल मौत जहाँ खड़े रहते तो वहां तो जाना पड़ता है। तो दोनों का समदन का झगड़ा हो गया वहां पर। और हज को गए थे वो लोग, उम्रे को नहीं गए थे, हज को गए थे। तो हज के लिए 2-3 दिन बाकी थे, और वो दोनों समदनों का झगड़ा हो गया। तो वो जो नई दुल्हन है ना, उसने अपने आप को लटका डाली, और फिर वो लोग मर गई, वो खुदकशी कर ली। फिर उन लोगों ने वहां के पुलिस को बुलाए, तो पुलिस आई। फिर पुलिस ने बोली, पूछी कि ये बच्ची कैसे गुजर गई, तो बोले उसने खुदकशी कर ली। तो वो लोग वापस चले गए, बोले है ना, मक्का की जमीन खुदकशी वाली लाश को एक्सेप्ट नहीं करती। दे डिड नॉट टेक हर, उसको कुछ भी नहीं किया उन लोग ने, वो वापस चले गए। फिर इन लोगों को वहाँ बर्फ में रखना पड़ा, और फिर इन लोग के हज बाकी था 2-3 दिन के बाद। फिर ये लोग हज को गए, उसको कई होटल वगैरह में बॉडी को बर्फ में रखा, फिर हज करके वापस आए, फिर वो बॉडी को इंडिया लेके आए, और फिर यहाँ दफनाए। इमेजिन, ये शैतान का वार है। और हमने बच्चों को बताया ही नहीं है ना कि खुदकशी हराम है, किधर बताया? हमारे पास टाइम है क्या बच्चों से बात करने का? डू वी हैव टाइम? वी डोंट हैव टाइम फॉर आवर किड्स। ब्यूटी पार्लर में हम 6 घंटे जाके बैठ जाते। आपकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, सॉरी, आई एम नॉट विथ यू एट ऑल। हम लोग 2 घंटे साथ बैठते हैं, उसमें मैं भी गुडी गुडी रहती हूँ, आप भी गुडी गुडी रहते हो। उसके बाद मैं भी क्या करती हूँ और आप भी क्या करते हो, अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर अल्लाह, कुरान जो पढ़ लेते हैं वो लोग ऐसा नहीं करते, बच्चों को नहीं बताते। बेटा ये मेरे को थोड़ा सा पढ़ना है, मैं पढ़ लेती हूँ आयतों का। अच्छा पहले ये बताइए कि हमने कभी किसी बछड़े की पूजा की है क्या? There are 157 ladies present here. हमने कभी किसी बछड़े की पूजा की है क्या? Anybody raise your hand, yes or no?
अंजुम, ask this question please. हाँ, जरा जल्दी हाथ ऊपर करो. रुखसाना खलील को अनम्यूट कर दो. अनम क्विकली. एक आंसर चाहिए सिर्फ. हाँ, बस एक ही चाहिए. जी बोलिए. जरीन. नहीं करे बच्चे. अच्छा, सच्ची नहीं करे. ओके ओके, तो नहीं बोलेंगे. मैं बताऊं, जरीन, अभी आई डोंट नो व्हाट इज योर एज, व्हाटएवर, मगर आप फैमिली वाले तो होंगे. आपके पोतियां होंगी, बेटियां होंगी, बच्चियां होंगी. तो हमने हमारा कौन है मालूम है? बछड़ा. वेस्टर्न कल्चर. मैंने कहीं किसी से सुना कि आज की जवान लड़कियां अगर शलवार कमीज पहनती हैं तो उनको क्या बोलते हैं? कामवाली बोलते हैं उसको. और क्या बोलते हैं उसको? अम्मा बोलते हैं, अम्मा. और पैंट और शर्ट पहनती है तो फिर वो अच्छी लगती है. और ये पैंट और शर्ट है ना, अगर पहनती है ना, देखिए, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट इट, मगर मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि वो लड़की तो शरीफ है, वो जो भी बहू है वो भी शरीफ है. सिर्फ उन्होंने पैंट शर्ट पहना तो पैंट शर्ट भी गुनाह नहीं है पहनना, उसमें भी कुछ नजर नहीं आता है. इट्स नॉट अ वल्गर ड्रेस. बट आपको नहीं मालूम है, 17 साल की लड़की पकड़ी गई एक कमरे में लड़के के साथ. तो मैं बताऊं आपको क्या है ये. मैं क्यों अगेंस्ट होंगी पैंट और शर्ट के? मैं भी पहन सकती हूँ, मगर मेरे पे कोई भी नहीं आशिक हो सकता, क्योंकि मैं अभी कितने साल की हूँ? 76 साल की. मगर जब आप 17 साल की लड़की को पैंट और शर्ट पहन के बाहर निकालते हो विदाउट हेड ऑल्सो, चलो वो भी ठीक है, सर पे भी नहीं उड़ा, पर शलवार कमीज नहीं पहनने देते हो, अपने बच्चों को नहीं पहनने देते हो, अपनी लड़कियों को. तुमको नहीं मालूम है? तुम लोग की शादियां हो चुकी है, तुम्हारे शौहर तुम्हारे साथ है, निकाह हो चुका है, तुम कुछ भी पहनो. लड़कियों को क्यों नहीं पहनाते शलवार कमीज दुपट्टा? भले काम वाली बोले, तो नहीं बोलता काम वाली, और फिर उससे उसका वो लड़की का कसूर नहीं है, तुम्हारा भी नहीं है. मगर वो जो बॉयज है ना, बॉयज, वो जो 18 साल का लड़का है ना, उसके साथ पकड़ी गई वो बंद कमरे में हमारी बिल्डिंग में, कल मेरे को मालूम पड़ा. अब ये क्या होता है कि वो जो लड़के लोग हैं ना, उन लोग को वो वेस्टर्न कल्चर का ड्रेस बहुत पसंद आता है. वो लड़की पे नहीं आशिक होते, वो पैंट और शर्ट पे आशिक हो जाते, और फिर बाद में सत्यानाश. So people will think I am against it. I am not against that costume. I am sorry, but you don't understand. ये छोटे छोटे लड़के हैं, उनका जहन नहीं चलता बराबर, उनकी माओ ने भी उनको ट्रेनिंग नहीं दी है. फिर क्या करोगे? चली गई एक लड़की, गई कल, दो चीजें सुनी. एक लड़की चली गई घर छोड़ के, बैंड में निकाह कर लिया, माँ पहुंची तो हो गया था निकाह. 18 साल कंप्लीट हुआ उसका कल परसों. व्हाट इज दिस? ये सब बछड़े नहीं तो क्या है? हमने एक बछड़े की नहीं पूजा की, हमने 1000 बछड़ों की पूजा की है. एंड वी डोंट रियलाइज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट ऑन अदर पर्सन. क्या शलवार कमीज दुपट्टा पहने और कोई ने काम वाली बोल दिया तो अल्लाह की खातिर बोला ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अम्मा बोल दिया तो अल्लाह की खातिर बोला ना. माओ को भी आता है तरबियत करना. जाके लंदन में रहो, वहां पहनो, वहां का लड़का नहीं देखेगा तुमको, सब लड़कियां पहनती है. यहाँ इंडिया के लड़के मालूम है तुमको, अभी निकल रहा है जो सब ड्रग का. क्या करेंगे? माओ को पता भी नहीं होता है कि उनका बेटा 2 साल से ड्रग्स ले रहा है. शादी के बाद बहू आके बताती है. आई एम सॉरी रिगार्डिंग ऑल दिस. मेरे तो नहीं है औलाद, मेरे को नहीं है मेरा प्रॉब्लम, मगर आप लोग के तो अल्लाह आपके बच्चों को भी हिदायत दे, नई नस्लों. अभी कौन बोलता है कि हमारे बछड़े नहीं है? आज कंज्यूम अगेन, कम ऑन. हमने नहीं पूजा की बछड़ों, आज देम, कम ऑन. हाँ, अभी बताओ कि क्या हम लोग नहीं कर रहे हैं पूजा, मीन्स इन सब चीजों की, वेस्टर्न कल्चर की. कोई बछड़ा बोलते हैं, और किसको बछड़ा बोलते फिर? यस, माल की और वेस्टर्न कल्चर की हम सबसे लोग बड़ा बछड़ा जो है वो हमारी नफ्स है. आज Yes. तो मेरा पिज्जा खाने का दिल हुआ तो अभी चलो होटल में, अभी लॉकडाउन में तो नहीं जा सकते. राइट बाजी. सबसे बड़ी बाजी हम अपने नफ्स की पूजा करते हैं. तो फिर नफ्स बछड़ा नहीं तो क्या है फिर? हाँ बेशक. आपने नहीं बोले थे ना हम लोग नहीं करते, अभी अभी मालूम पड़ा करते. हाँ बाजी. फिर यस, सुबह ही एक खदीजा क्लिप आंटी आप बोलिए. मैं डालती हूँ वेडनेसडे क्लास में, वो क्लिप बहुत अच्छा आया है. एक जी खदीजा आंटी को. ओके बाजी, आप कंटिन्यू करें. अस्सलाम वालेकुम. मुझे यही वालेकुम कहना था सलाम. कि नफ्स जो है हमारा बछड़ा है. एग्जैक्टली, सबसे बड़ा बछड़ा.
यस बाजी, आप कुछ लिखा रहे थे. मैं लिखा नहीं रही थी, मैं एक शेर पढ़ना चाहती हूँ. दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन. अभी ये नफ्स को बना के क्या कर रहे हैं हम? अल्लाह हमको माफ करे, अल्लाह हम इस्तगफार करते हैं, अल्लाह हम आइंदा सुधर जाएंगे. देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट ड्रेस. अभी कनाडा में जो अभी खदीजा आपा बोले, लंदन में वहाँ ठंडी बहुत लगती है, इसलिए पहनना पड़ता है उनको. वही पूरे कवर्ड रहते हैं वो. और यहाँ कोई भी प्रोग्राम में जाओ तो औरतें नंगी और आदमी लोग 4 पीस पहनते. आप देखिए. एग्जैक्टली बाजी, मेन आर इन सूट, 4 पीस सूट, 4 पीस, गले में बटन ऊपर का लगा के टाई भी रहता है. हाँ, टाइट. और हम लोग है ना स्लीवलेस और बैक ओपन और वो पेट खुला और ऐसे कपड़े सब लेडीज पहनती है. अच्छा, ये सुन लीजिए. दोज़ख के इंतजाम में उलझा है रात दिन, दावा ये करता है कि जन्नत में जाएगा. दावा ये करता है कि जन्नत में जाएगा. खुशफहमी की इस भीड़ में तू भूल क्यों गया? खुशफहमी यानी उर्दू इंग्लिश क्या बोलेंगे? खुशफहमी मीन्स थिंकिंग ग्रेट. खुशफहमी की इस भीड़ में तू भूल क्यों गया? पहले मरेगा, बाद में जन्नत में जाएगा. यही बोलना था मुझे. ये सब का खुलासा है. ये 193 से लेके 97 तक. जी भाई, जज़ाकल्लाहु खैरा. वो आपकी जो अशार है वो बिल्कुल डिपिक्ट करते हैं आयत को. और देखिए, इस आयत में जो आया कि अगर तुम अपने आप को ये समझते हो कि तुम्हारे लिए जन्नत में फिक्स्ड है घर, तो हम मोमिन भी तो यही समझते हैं कि हमने कलमा पढ़ लिए हैं और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, तो हमारे लिए जन्नत फिक्स्ड है. तो फिर क्या हम भी मौत की तमन्ना करते हैं? क्या हमको ऐसा लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, कभी भी आ जाए मौत, आई एम रेडी बिकॉज मेरी जन्नत तो रेडी है? नो, हमको मालूम है हमारे अमाल कैसे हैं. और बाजी हमको वह हदीस इतनी बार पढ़ा चुके हैं कि हाँ, हर मोमिन जन्नत में जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन हर मोमिन डायरेक्टली जन्नत में जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. वो अपने अमाल पे डिपेंड करता है. अगर हमारे अमाल ऐसे हैं तो उसका भुगतान जहन्नम में ही होगा. You have to pay for your sins in Jahannam, and after that, yes, inshallah, every mu'min will be entered into the Jannah, inshallah. तो हम लोग भी दूध के धुले नहीं है. हमारे भी कुछ ऐसे ही डायलॉग्स होते हैं, अस्तगफिरुल्लाह. हमारे डायलॉग हमारे अमाल नामे में झलकेंगे और उनके डायलॉग हमारी किताब में झलक रहे हैं. अल्लाहु अकबर. 96 भी कर लेते हैं सो दैट रुकू कंप्लीट हो जाए इंशाल्लाह. आयत 96, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. व और ल अलबत्ता तजिदन्नहुम